दोस्तों नूं, भाइयों नूं, भैणां नूं अपना जुल्म सरारा सकदा। और बहुत परेशान है मैं, हाथ भी मजबूर हो चुकिया, मेरे चेहरे पे तुसीं देख सकते जे निशान है छुरियां। मैं मर जाना, मैनू कत्ल कर देंदे आ, ये जिम्मेदार है मेरी मौत दे। You're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज आपकी बहन आपको स्टोरी बता रही है अपने भाई की, आसिफ नदीम की, जिसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया इन लोगों ने प्रॉपर्टी की खातिर। प्रॉपर्टी की खातिर किस तरह उसको जलील किया, ये मैं आपको आज बताऊंगी। आप सुन के हैरान हो जाएंगे। आप मज़ीद जो उसका बयान आप आगे मैं लगाऊंगी ना, वो भी आप सुन के परेशान हो जाएंगे कि एक बाप और एक भाई ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, ये सब होता है, ये दुनिया है। यहाँ पे यही तो सब हो रहा है, यहाँ पे और कुछ नहीं है गाइस। यहाँ पे हर बंदे को सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ही चाहिए, वो किसी सूरत में भी मिले, प्रॉपर्टी चाहिए। बहुत खौफ आता है खुदा का, शर्म आती है मुझे। किसी को तो माफ़ कर दो भाई, इतनी प्रॉपर्टियों को लेके तुम लोगों ने किधर जाना है, किस कब्र में जाना है? क्या सुकून मिलेगा कब्र में जाके? नहीं मिलेगा। क्या ये प्रॉपर्टी जाएगी तुम लोगों के साथ? नहीं। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, इन लोगों ने इस जायदाद की खातिर आसिफ नदीम भाई को मजबूर कर दिया, उसको कत्ल करने की कोशिश की गई। अफसोस के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। जुल्म की इंतहा इतनी ज़्यादा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आसिफ नदीम जो मेरा भाई है, जिसकी आज मैं बात कर रही हूँ, वो मेरा सौतेला भाई है। और लेकिन जुल्म उसके साथ बहुत ज़्यादा। बेशक वो मेरा सौतेला भाई है, बट मैं यहाँ पे बयान करूँगी जिसके साथ जुल्म किया गया है। इस जुल्म की आवाज़ मैं उठाऊँगी, बिल्कुल उठाऊँगी, बशर्ते मेरी ज़िंदगी रहेगी तो मैं ये आवाज़ उठाती रहूँगी। अब गाइज़ मैं आपको बताती हूँ इसकी स्टोरी शुरू कहाँ से हुई। ये जो आसिफ नदीम भाई है ना, ये शुरू से इसको भेजा हुआ था फैक्ट्रियों में काम करने। जब ये फैक्ट्रियों में जाता था, काम करता था, घर में जो पीछे होते थे बच्चे, वो होते थे आतिफ नदीम और वासिफ चौधरी सीटीडी वाला। ये दो बच्चे घर में होते थे जिनकी सगी माँ है, जो मेरी सगी माँ है वो। तो जब आसिफ नदीम छुट्टियों पे आता था, उसके साथ इसी चीज़ का झगड़ा होता था कि आप घर ना आया करो, आपका घर में कोई हिस्सा नहीं है। तो वो भी इस बात पे लड़ता था कि मेरा हिस्सा क्यों नहीं है। एनीवे, उसको ऐसे झगड़े करते 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 एक दिन वो फैक्ट्री से काम छोड़ के घर आ गया। जब वो घर आ गया तो मुसलसल लड़ाइयाँ रहना शुरू हो गई कि ये घर आ गया, अब इसको हमें घर का हिस्सा, ज़मीन का हिस्सा देना पड़ेगा। इस बात पे लड़ाइयाँ शुरू हुई। मेरे जो माँ है, ज़ाहिर है वो मेरी और मेरे जो दो भाई जिनके साथ मेरी लड़ाई चल रही है, मेरी लड़ाई हो रही है मेरे अपने सगे भाइयों के साथ। जो मेरे सौतेले भाई हैं उनके साथ मेरा कोई मसला नहीं है। जब इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं तो मेरी माँ ने भी ये जुल्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका भी ये इरादा था कि सब कुछ मेरे ही अपने बच्चों को मिल जाए, बाकी जो पहली माँ से बच्चे हैं सारे वो मर खप जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, जो मंजूर खुदा होता है वो ही होता है। आसिफ नदीम के साथ झगड़ा शुरू हो गया, आतिफ नदीम का, जो अब मेरा मुल्ज़िम है ना भाई, जिसके साथ मेरी लड़ाई चल रही है, जिस पे मैंने एफआईआर करवाई है, वो ही मुल्ज़िम आसिफ नदीम का है।
तो उसने इसको धमकियां देनी शुरू की हैं। आतिफ ने आसिफ नदीम को, जो फैक्ट्री से काम छोड़ के घर आ गया था, उसको धमकियां देनी शुरू की हैं कि आपने अगर ज़मीन का हक लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो जाहिर है अपना अपना हक तो कोई भी नहीं छोड़ता। आसिफ नदीम ने कहा कि मैं तो भाई अपना ज़मीन का हक लूंगा, आप मुझे इस बात पे रोक नहीं सकते। लेकिन इस बात पे लड़ाई चलती 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 इतनी ज़्यादा हो गई कि एक रात आतिफ ने मेरे बाप के साथ मिलके आसफ नदीम को कत्ल करने का प्लान किया। और मेरा बाप बाहर रखवाली दे रहा था और मेरे बाप ने कहा, मेरा बाप चौधरी लियाकत अली राई शी मार्का रहाशी, जिसकी ये पिक्चर मैं मेंशन कर रही हूँ, देखें गौर से इसकी शक्ल। इसने आतिफ की भी ये मैं तस्वीर शो कर रही हूँ, इसकी भी शक्ल देखें गौर से। इन्होंने मिलके प्लान किया कि तुम आसफ को कत्ल कर दो, जान छुट जाएगी, मुद्दई तो मैं ही बनूंगा तुम्हारा। चौधरी लियाकत अली जो मेरा वालिद है, इसने बोला कि मुद्दई तो मैंने ही बनना है ना, आतिफ मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा, कुछ भी नहीं होता, तुम ठोक दो इसको। ये पूरा प्रोपोगंडा चलता है हमारे घर में। घर के मुद्दई बन जाते हैं, घर के ही मुलजम बन जाते हैं, घर के ही गवाह बन जाते हैं, केस का हमारा कुछ भी नहीं बनता। अब यहाँ पे रोल देखें मेरे बाप का और जो वासिफ सीटीडी वाला है उसका रोल, वो भी तब नई नई जॉब पे लगा था। ये मैं उसकी भी पिक्चर यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। आप शक्लों के साथ, इनकी मकरू शक्लों के साथ आप इनको पहचानें कि ये कितने क्रिमिनल लोग हैं। इन्होंने प्लान करके, बाप बाहर बैठा हुआ था रखवाली पे, आतिफ ने जी आसफ नदीम पे रात को सोते टाइम छुरियों के साथ वार शुरू कर दिए। उसको छुरियों के साथ इतना मारा, इतना मारा, बाकी घर में कोई भी मौजूद नहीं था। मेरी जो माँ है वो उसको ऊंचा सुनता है, शुगर की वजह से उसके कानों में खुश्की है, उसको तो ऊंचा सुनता है। चलो वो तो आप छोड़े ना, बाप तो बिल्कुल कमरे के बाहर बैठा हुआ था। जब आसफ नदीम चीखो पुकार कर रहा था तब मेरा बाप बहरा हो गया था, अंधा हो गया था। इसका टेस्ट कराएं, इसका मेडिकल करवाएं, क्या ये मेंटली तौर पे पागल है? क्या इसको पता नहीं कि अंदर छुरियों के वार चल रहे हैं? कोई इंसान किसी को छुरियां मार रहा हो तो क्या उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती? सब कुछ सुनाई देता है। ये सब प्री प्लान था। जब आतिफ ने आसफ नदीम को छुरियां मार मार के उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जब वो अपनी तरफ से आसफ नदीम को मार चुका था, उस टाइम मेरे बाप ने दरवाज़ा खड़काया, दरवाज़ा नॉक किया, खोलो खोलो खोलो, तुमने क्या कर दिया, क्या कर दिया? जब ऐसे किया तो आतिफ ने अपने ही हाथ से उसी छुरी को अपने बाजू पे मार लिया। सच्चे होने के लिए इसने ये ड्रामा रचाया कि मैंने इसको इसलिए मारा है क्योंकि इसने पहले मेरे बाजू पे वार किया, जो कि सरासर झूठ है। मैं यहाँ पे गवाही देती हूँ, ये सब प्री प्लान था, ये सब झूठ था। ये जायदाद की खातिर ये आसफ नदीम को मारना चाहते थे और वही स्टोरी चलती आ रही है। उसके बाद मेरे बाप ने एफआईआर कटवाई आतिफ पे, खुद मुद्दई बन गया, आतिफ को घर से भगा दिया, ये पकड़ा ही नहीं गया, इसको फरार कर दिया। फिर आसफ का इलाज चलता रहा 2.5 महीने नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में, जिसकी रिपोर्ट्स सब कुछ यहाँ पे मैं अभी दिखा तो नहीं सकती डिटेल, लेकिन एफआईआर की कॉपी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। 324 की एफआईआर कटी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब आसफ नदीम घर में आ गया सही सलामत होके, तो बाप ने और मेरी माँ ने
आसिफ नदीम पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि अगर तुमने आतिफ के हक में बयान ना दिए तो हमने तुम्हें नहीं छोड़ना। जो इंसान पहले ही मौत के मुंह से आया है और वो पहले ही बीमार है, अभी उसके जख्म भी नहीं भरे, पूरा 1.5 महीना नश्तर हॉस्पिटल में वो कोमा में रहा था, इतनी उसकी हालत खराब थी, तो उसको मज़ीद थ्रेट करना शुरू कर दिया कि अगर तुमने आतिफ के हक में बयान ना दिए, उसको माफ़ ना किया, तो हम तुम्हें फिर दोबारा जान से मार देंगे। उस बेचारे ने डरते हुए जाके कोर्ट में बयान दिए, केस वापस ले लिया, आतिफ आज़ाद हो गया। आतिफ बन गया बदमाश, और वही बदमाशी अब चलती 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 आ रही है मुझ पे कि शायद जैसे हमने आसिफ नदीम को मार दिया था और उसको थ्रेड करके यहाँ से भगा दिया था, तो इसी तरह हम अब सिद्रा को भी भगा देंगे, जो कि इनकी खुशफहमी है। ये जुल्म जितना करना था तुम लोग कर चुके हो, अब नहीं, अब यह जुल्म नहीं चलेगा। अब अगर कोई एक थप्पड़ मारेगा तो उसके बदले उनको 4 थप्पड़ लगेंगे मुंह के ऊपर, पता चल जाएगा इधर कि जुल्म कैसे करते हैं। खैर, आसिफ नदीम उसके बाद थोड़ा बेहतर हुआ तो उसने अपना सामान लिया और वो वहाँ से घर बार छोड़ के चला गया। वो वापस नहीं आया, उसने शादी कर ली, उसके बच्चे हो गए। उसके बाद ज़मीनों के बंटवारे हुए। जब ज़मीनों के बंटवारे हुए तो फिर आसिफ नदीम के हक में जो ज़मीन आई वो उसको बाप ने दे दी, एक नामी कनामी, एक नाम शो कर दिया कि हमने तुम्हें दे दिया हक, लेकिन कब्ज़ा हमने रखना है। इन्होंने लोगों के सामने सच्चे होने के लिए एक ज़मीन नाम कर दी, लेकिन उस पे कब्ज़ा इन्होंने खुद रखा। ज़बरदस्ती लोगों को इकट्ठा करके भाई ने कब्ज़ा वापस लिया। अब वो जब भी, तकरीबन उसकी शादी को 9 साल गुजर चुके हैं, अब वो जब भी ज़मीन पे जाता है उसको थ्रेड करते हैं, उस पे तशद्दुद करते हैं, उसको वहाँ पे डराते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। इसी तरह से वो काम चलता आ रहा है। और फिर 3 महीने पहले वो एप्लीकेशन भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, आप लोग देख लें। आतिफ ने उसके घर जाके दोबारा हमला किया और उसको धमकाया कि अगर तुम अब ज़मीन पे आए तो मैं तुम्हें दूसरी, जो तुम्हारी एक साइड तो उसकी मजूर हो चुकी है, दूसरी साइड भी मैं मजूर कर दूंगा। आसिफ नदीम ने एप्लीकेशन लिखवाई, वो सदर थाना चला गया, लेकिन वहाँ उसका कुछ भी नहीं बना। क्यों? क्योंकि जो वासिफ CTD वाला है वो अपने फ़ोन, अपनी सिफारिशें, अपनी ताकत का ज़ोर लगा के हमारे केस को कुछ भी नहीं बनने देता, क्योंकि इनका सबका एक प्रोपोगंडा है कि इन सबको यहाँ से भगाओ बस। और वो आसिफ नदीम माजूर बंदा है, मजलूम है, उसके साथ मज़ीद बदमाशी चल रही है, मज़ीद उसको धमकियां दे रहे हैं। अब आप अपने मुंह से रूबरू आसिफ नदीम का बयान सुने, जिसको मैंने अपने पास बुलाया है आप लोगों को दिखाने के लिए। आसिफ नदीम मेरी रैश पे TWB ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, लिहाजा मैं दोस्तों ਨੂੰ, भाइयों ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ अपना जुल्म सराहना चाहता। और बहुत परेशान हाँ मैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे आ, लिहाजा मैं ये दसना चाहना जी। सब तो पहले मैं इत्थे रहिंदा सी बस्ती शीमार दे विच, साडा डेरा लियाकत अली अराई बस्ती शीमार दा, मैं उहदा बेटा वा आसिफ नदीम, जिहड़ा हैगा आतिफ नदीम, इन्हें मेरे ते जुल्म किया सी, छुरियां दे वार कीते सी बहुत ज़्यादा और बेतहाशा। उहदी तुहानूं वजह दसदा वां, लिहाजा मैं परेशान रहना। तुसी ये परेशान ना होया जे दोस्त भाई सारे कि मैं गल सुनाना, कदे मैनूं गल कोई भुल जाती, लिहाजा मैं तुहानूं पहले दस दिता कि कदे कोई गल आ जाती, कदे कोई आ जाती, इस चीज़ का नाराज़ ना होया जी।
मैं ये दसना चाहना कि जो मैं बस्ती शीमाल के अंदर रहिंदा सी, असीं इकट्ठे से सारे। मैं लाहौर फैक्ट्री काम करता सी, फैक्ट्री चों घर आंदा सी, जदों आंदा सी मेरे ते ਇਹ लड़ाइयाँ झगड़े, मेरी वालदा सुतीली, मेरी अम्मी तो फौत हो चुकी, एक मैं आसिफ नदीम और एक मेरा छोटा भाई काशिफ नदीम और मुहम्मद यूनस वल्द लियाकत अली, ये असीं इन्हां दे बेटे हाँ। लिहाजा वालद ने नवीं शादी कर ली सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक सिदरा तुल में इंतहा एक बेटी आ सब तो छोटी लियाकत अली दी। उस तो बाद वासिफ चौधरी जिहड़ा हुण CTD इस टाइम ड्यूटी कर रहा। उस तो बाद आतिफ नदीम वल्द लियाकत अली, वो भी ਉਹਦਾ बेटा वा। लिहाजा मैं तफसील ना दस रहा। उन्हें वो बदमाश बन गया, जग्गा बन गया। मैं घर आंदा सी छुट्टी ते लाहौरों, मैनू कहंदे सी घर न रह, तू चला जा, इत्थे तेरा है की है। मैं कहा जी मेरी ज़मीन आ, मेरा हिस्सा वा, साडे दादे दी विरासत आ। लिहाजा मैनू मैं एक दिन फैक्ट्री जो काम छोड़ के आ गया। मैं आख्या जी मैं किन्नी क देर मैं उत्थे काम किया जी, टोटल 14 साल फैक्ट्री च रहा, धक्के खांदा रहा, परेशान रहा। फैक्ट्री रहना, रोटियां बाहर दियां खानियां, तबीयत खराब हो जाती सी। लिहाजा मैं घर आ गया। आन के मैनू घर आए नूं सिर्फ 2 दिन होए सी। आतिफ नदीम जिहदी इस टाइम 33 अड्डे ते मोबाइलों की दुकान है, वो मैनू कहन लगा जी तू इत्थे की करन आया, तेरा इत्थे काम की है। मैं कहा यार मेरा घर आ, मेरा बाप आ, मैं इत्थे रहना वा, होर मैं कित्थे जाना। उन्हें जी सुत्तियां पियां रात नूं मेरे ते हमला करता छुरियां नाल, जिहदी वजह तो मैं मजबूर हो चुकिया, मेरा हत्थ भी मजबूर हो चुकिया। मेरे चेहरे ते तुसीं देख सकते जे निशान है छुरियां दे, और उस तो बाद तुसी मेरे इत्थे देख सकते जे कि बड़े गहरे निशान है जी, जिहदी वजह तो मेरा मजूरी कार्ड बन चुकिया वा और मजूरी शनाती कार्ड बन चुकिया। ज़िला बिहाड़ी च अपने सरकारी हॉस्पिटल दे विच मैनू चैक किया डॉक्टर ने, उन्होंने कहा जी तू मजूर हो चुकिया वा। लिहाजा उन्होंने फिर शुक्र अल्लाह पाक दा कि मैं शुक्र अल्लाह ताला दा ये करदा कि अल्लाह ताला ने मैनू नवी जिंदगी दी। मेरी पूरी जी ना खब्बी सैड आ मुकम्मल लत्त और पैर ये ख़त्म हो चुकिया वा, क्योंकि पट्ठे कट्टे गए जो छुरियां मेरियां मारियां। जिस रात उन्हें छुरियां मारियां वा रात के 1:45 बजे मेरा वालद बरामदे च बैठा था, लेकिन अम्मी तो मेरी मतरेई माँ सी, कन्ना तो गोली आ, कन्न ते खुशकी रहती, उन्होंने उच्चा सौंदा सी, कोई मसला नहीं, वो सुती सी। लेकिन वालद मेरा बिल्कुल साडे दरवाजे के नाल बरामदा वा, ठीक है जी। जिथे मैनू मारिया उन्होंने कमरे च दरवाज़ा बंद करके आतिफ नदीम ने, ठीक है, जो उन्हें मैनू मारिया ना छुरियां मेरे सीने च, चेहरे ते सब तो पहले सिर च मारियां, चेहरे ते मारियां, मेरा चेहरे का आया मास खुल चुकिया सी, टोटल 14 टांके लगे सी चेहरे से। लिहाजा मेरी अख बच गई, अख के कोलों गुजर रही है, तुहाडे सामने बैठा वां, अपना तुहानू मजूरी का टोटल सुनाया वा कि मेरे नाल की होया। उस तो बाद जी मेरी शादी इन्होंने नहीं की, मैं इत्थों चला गया 35 WB उत्थे जाके कोई दोस्त है मेरा रिश्ते कराने वाला, उन्होंने आख्या, उन्होंने मेरा रिश्ता करवाया, जिस तरह भी जी उन्होंने करवाया, रिश्ता मेरा हो गया। इस टाइम मेरे 2 बेटे हैं छोटे छोटे, एक 4 साल का, एक 6 साल का। लिहाजा मैं किराए पर बैठा वहाँ, मैं किराए पर रह रहा, लेकिन इतना क परेशान हाँ कि पानी लैके आना, मैं किसी को कहना यार पानी लिया दो, खुदा का ना मेरे को मोटरसाइकिल ही चलता है, क्योंकि ना मैं मोटरसाइकिल चला सकता और ना मैं साइकिल चला सकता। उस तो बाद कोई चीज़ भी लियानी आ, पानी लिया, पानी तो पीना है, साढ़े 35 WB का ज़्यादा इलाके पानी नहीं सही है, पानी फिल्टर का लिया के पीना पैंदा। लिहाजा मिन्नतां करना लोगों दियां, किसी दोस्त दियां, किसी भाई दियां कि यार मेहरबानी करो मेरे बच्चों वास्ते पानी लैके आना। वो जी मैनू पानी लिया के दिते, और लिहाजा उस तो बाद की होया, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए। फिर मैं दोबारा ज़मीन साढ़े वालद ने बंटवारा करके ज़मीन साढ़े नाम कराती, मेरे नाम ही, भाइयों के नाम ही, और मेरी भैन आ सब तो छोटी सुतीली सिदरा तुल में तहा ਉਹਦੇ नाम ही, ਉਹਦੇ नाम कराई आ। इतने 33 अड्डे के बिल्कुल नाल आ, फ्रंट से 5 कनाल ज़मीन आ, फ्रंट पूरा 5 कनाल ज़मीन वो इन्होंने सेल कर दी सी मेरे बहनोई नूं, वो इन्होंने सेल करती सी। सिदरा दे मियाँ ਜਿਹੜੇ मेरी भैन सिदरा दे मियाँ वा, मेरी सुतीली भैन, उन्होंने सेल कर दी सी। लिहाजा उन्होंने लाहौरों पैसे भेजे, मेरा वालद जिहड़ा फराडिया 1 नंबर का, उन्हें पैसे इतने 2 नंबर काम किया, 2 नंबर काम किया, सीमन नहीं लाया, जिस तरह का भी किया जी वो तमील हो गया। हुण वो बेईमान हो चुके हैं। वासिफ CTD वाला
ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਸੁਤੀਲੀ ਭੈਣ ਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਫਰੰਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋ, ਪਟਵਾਰੀ ਕੋ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਤਫ ਨਦੀਮ ਬੇਗੈਰਤ, ਇਤਨਾ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਤੀਲੀ ਭੈਣ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁੱਪੀਆਂ ਵੀ ਬੇਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰਤ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਚਾਚੂ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਦਰਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਪਲੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਦਰਾ ਦੀ ਵਾਸਫ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਬਸਤੀ ਸ਼ੀਮਾਰ ਵਾਲਾ, ਵਾਸਫ ਚੌਧਰੀ CTD ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਢੂੰਡਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨਸਰੀਨ ਅਖਤਰ, ਇਹਦੀ ਸਿਦਰਾ ਦੀ ਸਗੀ ਵਾਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਤਰੇਈ ਅੰਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਢੂੰਡ ਕੇ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸਤੀ ਸ਼ੀਮਾਰੇ 'ਚ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਵਲਦ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਵਾਂ, ਯੂਨਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਸਫ ਨਦੀਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਬੂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਰਾਤੀ, ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰ, ਸੜਕ ਰਸਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਟਰਪੈਨ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਔਰ ਸੜਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਵਾਲਦ ਦਾ ਘਰ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੇਟ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਹ ਸਿਦਰਾ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸਿਦਰਾ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੜਕ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਥੰਮਲੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਟਰਪੈਨ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਤੀ ਵਾਲਦ ਨੇ, 1 ਕਿੱਲਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 35 WB 'ਚ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਜੀ 35 WB ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਆਤਫ ਨਦੀਮ ਵਲਦ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ, ਆਤਫ ਨਦੀਮ ਜਿਹੜਾ 33 ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹਾਮਲਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਧੱਕੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਆ, ਬਚ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਯਕਦਮ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਫੌਰਨ 15 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। 15 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਟੋਕਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਫ CTD ਵਾਲਾ, ਵਾਸਫ ਚੌਧਰੀ CTD ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਗਾ ਭਾਈ ਆਤਫ ਨਦੀਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਵਾਲਦ ਔਰ ਆਤਫ ਨਦੀਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਸਫ CTD ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਮੇਰੀ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਜੀਣ ਖ਼ਤਮ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਛੋਲੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪ ਆ 35 WB 'ਚ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲਾਂ ਦੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ, ਪੂਰੇ 35 ਚੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਤਫ ਨਦੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਲਾਈ
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੱਠੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੱਜੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦੇਣੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਤੇ ਆਤਫ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਰਨ ਉੱਥੇ ਡਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਆਤਫ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਬੂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਔਰ ਅੱਬੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਫੌਰਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟਣ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਣ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਆਪ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਲੁੱਟਣ ਗਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਵਲਦ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਾਲਦ ਨੇ ਆਤਫ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਤਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਟ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿੱਧਰਾ ਕੋਲ, ਸਿੱਧਰਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਆਤਫ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਜਾ। ਪਿਸਟਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਫ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਫੜ ਲਾ ਇਹਨੂੰ, ਮਾਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੁਦਈ ਬਣ ਜਾਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛਡਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸ਼ੀ ਮਾਰਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਵਾਲਦ ਮੁਦਈ ਬਣਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਤੇ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੌੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਦ ਰਾਣਾ ASI ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਬੂ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਏ ਆ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਸਫ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਬੇ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰ ਦੇ, ਆਤਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਫ ਤੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਭੱਜਾ, ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਜੇ, ਨਾ ਮਾਰੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਦਈ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮਦਈ ਤੇ ਛੁਡਾ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਦੋਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਆ, ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧਰਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਸਿੱਧਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਲੁੱਟਣ ਜਾ, ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ, ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਫ CTD ਵਾਲਾ, ਵਾਸਫ ਚੌਧਰੀ CTD ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਲੁੱਟਣ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਘਰ ਵੜਿਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿਹਾੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਤਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਧੱਕੇ ਵੀ ਵੱਜੇ ਔਰ ਭਾਈ ਯੂਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਤਫ ਨਦੀਮ और वासफ चौधरी CTD वाला और लियाकत अली वल्द अब्दुल्ला बस्ती शी मारदा, ये 3 बंदे मेरे बीवी दे और मेरे बच्चों दे और मेरे किसी किस्म का नुकसान मैं मर जाना, मैनू कतल कर देंगे आ, ये जिम्मेदार है मेरी मौत के दुकान से मैनू, क्योंकि मेरे घर भी आतम नदीम बढ़ चुका, तो अगे मैं दस चुकिया। मैं दरखास्त दी और टोकन मेरे को मौजूद, मेरा कुछ नहीं बनया।
ਵਾਸਫ ਸਿਟੀ ਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਤੀ। ਲੁੱਡਨ ਥਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਲੁੱਡਨ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਤੀ। ਵਾਸਫ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ DPO ਨੂੰ ਔਰ SP ਨੂੰ ਔਰ DSP ਨੂੰ ਔਰ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ SP ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ SHO ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਡਨ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਆਲੀ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਆਸਫ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਡੈਮੇਜ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਰਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਸਿੱਧਰਾ ਤੁਲਮਿੰਤਹਾ ਸਿੱਧਰਾ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਔਰ ਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੜੱਪ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਾਈ ਆ। 5 ਕਨਾਲ ਦਾ ਫਰੰਟ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧਰਾ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਤਲ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਔਰ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਰਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਬਲਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਸਤੀ ਸ਼ੀਮਾਰ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਾਲਿਆ ਆਤਫ ਨਦੀਮ, ਜਿਹਦੀ 33 ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਬੜਾ ਬੇਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਆ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਔਰ ਚਰਸ ਪੀਣੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਮਨਸ਼ਾਦ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਚਰਸ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ, ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ CTD ਵਾਲਾ ਵਾਸਫ ਚੌਧਰੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਚਰਸ ਵੇਚੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਸਫ CTD ਵਾਲਾ ਵਾਸਫ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਵਾਸਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਵਾਸਫ ਚੌਧਰੀ CTD ਵਾਲਾ ਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਵਾਸਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਰਸ ਤੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਪਲਾਈ ਕਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 2 ਟੈਂਕਰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਹਾਜੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਫ ਨਦੀਮ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਧਰਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਸਿੱਧਰਾ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਿੱਧਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਔਰ ਸਿੱਧਰਾ ਮੇਰੀ ਸੁਤੇਲੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੱਕਣਗੇ और असी उन्होंने पूरा पूरा जवाब देवांगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़। तो जी गाइस, आप लोगों ने बयान सुना आसिफ नदीम का। अब आप लोग इंसाफ करें कि गलत कौन है, जुल्म कौन कर रहा है। और गाइस, ये आसिफ भाई मुझे बार बार फोर्स कर रहे हैं कि जो मैंने ज़मीन का टूर करवाया था वो वीडियो भी मेरी इसी व्लॉग में लगा दें। तो उनके कहने पे मैं वो वीडियो भी इसी व्लॉग में अभी ऐड कर देती हूँ, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। वो बेचारा बहुत ज़्यादा मज़लूम है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं उसके साथ हूँ।
हर तरह से मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ। उसके केसों पे जो भी एक्सपेंस आते हैं वो भी मैं ही अफ़ोर्ड कर रही हूँ, उसका साथ दे रही हूँ, उसकी हिफ़ाज़त भी कर रही हूँ। जिस तरह मैं अपनी हिफ़ाज़त कर रही हूँ, उसकी भी कर रही हूँ। थ्रेड तो ये लोग करते ही रहते हैं, मार देंगे, कोई मसला नहीं। जो रात कब्र में है वो बाहर तो आनी नहीं है, लेकिन इस ज़ुल्म को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो नहीं करूँगी। बहुत तमाशे हो गए, बहुत ज़ुल्म हो गया, अब नहीं। और गाइज़ आतिफ़ ने जो मुल्ज़म है उसने इस भाई को जिसको मज़ूर किया है, इसको एक हल्फ़िया बयान लिख के दिया था। वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और मज़ीद ये मज़ूर भाई की जो है ना ज़मीन का टूर, वो वीडियो मैं इधर लगा रही हूँ अभी, तो वो भी देख लीजिएगा। और अब फ़ैसला आप सबने करना है, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन जैसे ज़ालिम और घटिया लोगों का इलाज क्या करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। पक्की सड़क दिखा रहे हैं, साडी मेन पक्की जी साढ़े घर बस्ती शीमार है जी। चाचू आशिक मेरा, चाचू आशिक का डेरा वा, चाचू आशिक का डेरा वा। ठीक हो गया जी। है साडी जी साडी मुश्तरका सड़क आ, साढ़े पंज भाइयों की मुश्तरका रस्ता है। मेरे वालिद साहब रोड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਗਾਣਾ ਵਗਦੀਆਂ ਵਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਲਾ ਭਾਈ ਯੂਨਸ ਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਯੂਨਸ ਦੇ ਤਿਲ ਬੀਜੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਯੂਨਸ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਭਾਈ ਯੂਨਸ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਯੂਨਸ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। मुश्तरका रस्ता हाँ जी। मेरे वालिद का घर है जी, मेरे वालिद का घर आ जाए। मेरे वालिद हाँ जी। साडी टरपैन मुश्तरका टरपैन है जी। हाँ जी। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਆਤਫ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਖੰਜਰ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੇਟ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਪਰਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਦਾ ਘਰ, ਬਸਤੀ ਸ਼ੀਮਾਰ। अमन काले नारी में दिख गया थी।
ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸੜਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਕਾਸ਼ਫ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਫ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਵਾ, ਵਾਸਫ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਵਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲ ਬੀਜੇ ਜੀ, ਵਾਸਫ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ। ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਖਾਲਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਖਾਲਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਰਸਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵੰਡਾ ਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਰਸਤਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਿਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਥਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਥਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਥਮਲਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਥਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਈ ਯੂਨਸ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਸ਼ਫ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਸਫ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਆ ਤੀਸਰਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਤੀਸਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਯੂਨਸ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਸ਼ਫ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾਸਫ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਕਿੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਜੀ, ਥੰਬਲੇ ਲਾ ਕੇ ਵੰਡ ਕੇ। ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਿਲ ਬੀਜੇ ਆ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਿਲ ਬੀਜੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜੀ ਰਸਤਾ ਮੇਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਥੰਬਲੇ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸੜਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ। ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਿਲ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਤਫ ਨਦੀਮ ਵਲਦ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਔਰ ਵਾਸਫ ਚੌਧਰੀ CTD ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਵਾਲਦ ਚੌਧਰੀ ਲਿਆਕਤ ਵਲਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਸਤੀ ਸ਼ੀ ਮਾਰਦਾ ਰੈਸ਼ੀ, ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਦੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਕਬਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਪੈਨ ਦਿਖਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਯੂਨਸ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿੱਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਸਫ ਚੌਧਰੀ CTD ਵਾਲਾ ਔਰ ਆਤਫ ਨਦੀਮ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਛੁਰੇ ਖੰਜਰ ਮਾਰੇ ਸੀ। 33 ਅੱਡੇ ਉਹਦੀ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ ਸਿਦਰਾ ਤੁਲ ਮਿੰਤਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੁਤੇਲਾ ਪਾਈ ਹਾਂ ਸਿਦਰਾ ਤੁਲ ਮਿੰਤਹਾ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ
ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੂੰ ਰਕਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ ਔਰ ਕੌਣ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਸੜਕ ਔਰ ਅਗਲਾ ਥੰਬਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਔਰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੜਕ ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਾ ਔਰ ਇਹ ਸੜਕ ਤੋੜ ਜੀ ਰਸਤਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਿਲ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਬਸਤੀ ਸ਼ੀਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਚੌਧਰੀ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਵਲਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਸਤੀ ਸ਼ੀਮਾਰ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਵਾਸਫ ਚੌਧਰੀ CTD ਵਾਲਾ ਔਰ ਆਤਫ ਨਦੀਮ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਂ ਕਰਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਥੰਬਲਾ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੰਬਲੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, अब्दुल्ला से पीछे खड़े हो जाओ बेटा, आप पीछे हो जाओ, आगे पानी है। ये देखो जी, ये थमले लगे हुए हैं। ये मैंने आपको ये दूसरा थमला दिखा दिया है सड़क का ये। और ये देखो ये सड़क, ये रास्ता पड़ा है खाली, ये खाली रास्ता पड़ा है। और रस्ते के साथ रस्ते के नाल जी खाड़ा वा, यह देखो जी यह खाड़ा वा, यह साडा खाड़ा मुश्तरका है जी, रस्ता साडा मुश्तरका ठीक हो गया जी। लिहाजा मैं तुहाडा जी शुक्रिया अदा करदा। मैं अपनी वीडियो मेरी बन चुकी आ, मैं मुकम्मल कर दी, ठीक हो गया। लिहाजा मैं अपनी टरपैन दी, घर दी, वालद साहब दी और भाई यूनुस का मकान और ज़मीन दे किले नंबर ए भी जी वासफ का किला वा, आ जड़ा इत्थों शुरू हो गया, ए वासफ के तिल बीजे जी, ठीक हो गया। आ जिथे थंबला लगा जी इत्थों तिल जी मेरे आ जी, मेरे तिल बीजे। ठीक है जी, मैं जी अल्लाह हाफिज़ करदा जी, बाय बाय जी, शुक्रिया जी।